موٹر وے M2 لاہور سے خانقاہ ڈوگرہ تک دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M3 پر لاہور سے رجانہ تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ون ڈے سیریز میں شکست دے دی۔ سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 81 رن سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ پاکستان کے 329 رنز کے جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 248 رنز ہی بنا سکی۔ شاہنشاہ افرادی نے 47 رنز دے کر 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نسیم شاہ نے 3 اور ابرار احمد نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ محمد رضوان 80 اور بابر اعظم 73 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کامران غلام 63 رنز کی جارحانہ اننگز کھیل کر مین آف دی میچ قرار پائے۔ کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے پوری ٹیم نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پاکستان کرکٹ ٹیم کو جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر مبارکباد۔ وزیراعظم کی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں، کوچز، چیئرمین PCB اور متعلقہ حکام کی محنت کی پذیرائی۔ کہا ون ڈے سیریز میں کامیابی کھلاڑیوں کی محنت اور غلطیوں سے سیکھنے کی بدولت ممکن ہوئی۔ پر امید ہوں آئندہ میچز بالخصوص چیمپئنز ٹرافی میں بھی ٹیم شاندار کھیل کا مظاہرہ کرے گی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے بھی جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی۔ کہتے ہیں کھلاڑیوں نے ٹیم ورک کا بہترین مظاہرہ کر کے سیریز اپنے نام کی۔ محسن نقوی چیمپئنز ٹرافی میں بھی پاکستانی ٹیم کی شاندار کارکردگی کے لیے پر امید۔ پاکستان کے میزائل پروگرام پر امریکی دباؤ برقرار۔ امریکی نائب مشیر قومی سلامتی جان فائنس کہتے ہیں پاکستان کی میزائل تیاریاں اس کے ارادوں سے متعلق سوالات اٹھاتی ہیں۔ پاکستانی اقدامات کو ابھرتی ہوئی دھمکی کے علاوہ کسی اور چیز کے طور پر دیکھنا مشکل ہے۔ پاکستان ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے کہا پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تحفظات ہیں۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت نہ کرنا دیرینہ پالیسی ہے۔ امریکہ ان مسائل پر پاکستانی حکومت سے بات چیت جاری رکھے گا۔ پابندیوں سے دیگر شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا امریکی پابندیوں پر سخت رد عمل، فیصلہ متعصبانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زاہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ نجی تجارتی کمپنیوں پر امریکی پابندیاں افسوسناک ہیں۔ اقدام سے خطے کے اسٹریٹجک استحکام پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ ماضی میں بھی بنا ثبوت محض شکوک و شبہات کی بنیاد پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ امریکہ نے دوسرے ملکوں کو جدید ملٹری ٹیکنالوجی کی اجازت دی۔ دوہرا معیار ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے مقصد کے لیے دھچکا ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اس کی خود مختاری کا دفاع ہے۔ پاکستانی میزائل پروگرام خطے میں طاقت کے توازن کے لیے ہیں۔ عوام کی مقدس امانت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ شامی عبوری حکومت کی سابق حکومتی عہدیداروں کے خلاف کارروائیوں کی تیاری۔ عرب میڈیا کے مطابق بشار الاسد دور کی 20 اہم شخصیات پر مشتمل فہرست تیار کر لی گئی۔ بشار الاسد دور کی اہم شخصیات کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد دی گئی۔ ان شخصیات پر شامی عوام کے قتل عام اور بدترین مظالم کے الزامات ہیں۔ امریکہ نے ایران اور حوثیوں کے لیے کام کرنے والے اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایرانی پیٹرولیم اور پیٹرو کیمیکل کے لیے کام کرنے والی شپنگ کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ یہ تینوں کمپنیاں ایرانی رہنماؤں کے لیے اربوں ڈالر کماتی ہیں، تہران کے جوہری پروگرام کی حمایت کرتی ہیں، بیلسٹک میزائلوں کی تیاری، حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی مالی معاونت کرتی ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف انتخابی بغاوت کا کیس۔ جارجیا کے ایپل کورٹ کے ڈسٹرکٹ اٹارنی جنرل فانی ویلس کو نااہل قرار دے دیا۔ ریمارکس میں کہا ڈسٹرکٹ اٹارنی کے اپنے نائب ناتھن ویٹ کے ساتھ تعلقات ہیں۔ مقدمہ جاری رکھنے کے لیے نئے ڈسٹرکٹ اٹارنی کو ذمہ داری دی جائے۔ عدالتی فیصلے کے بعد ٹرمپ کے خلاف 2020 کا انتخابی بغاوت کیس روکے جانے کا امکان۔
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से रब्ता। मौलाना को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म ने नई तजावीज़ दी तो मौलाना इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म के रब्ते के बाद मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से रब्ता। आज की मुलाकात से मुतल्लिक़ मुशावरत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी अरब के शोरा कौंसिल के चेयरमैन और अरकान के वफ्द की मुलाकात। इक्तसादी, सियासी और सकाफती अमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग भी मिले। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। सदर से पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबई की मुलाकात। सदर मुमलिकत का फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कहा, पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों की जदोजहद और तकलीफ़ में बराबर के शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़िला कोरम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने आज सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कोरम में अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल और क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात और दीगर मामलात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। कोरम में अशियाए ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब पारा चिनार में मेन शहरा पर 72 रोज़ से बदस्तूर बंद है। इलाके में अशियाए ख़ुरनोश की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। गैरान जरगा की फ्री कैन को गैर मुसल्लह कराने के लिए कोशिशें जारी। फ्री कैन को ताहाल गैर मुसल्लह होने पर आमादा नहीं कराया जा सका। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर पहल कौन करे? रहनुमा पीटीआई शिबली फराज का कहना है, मुज़ाकरात के लिए भीख नहीं मांगेंगे, हुकूमत पहल करेगी। उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है। हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। पार्टी को मशवरा दिया है कि हुकूमत के बजाय अपोजिशन से बात करे। हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं करने तो ना करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं, पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात अभी नहीं चल रहे। मुज़ाकरात के हवाले से स्पीकर को जवाब देंगे। वज़ीर आला के पी अलीमीन गंडापुर ने कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी पीटीआई से मुशावरत हुई है। जो हालात बन गए हैं, ऐसे में सब पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर रहें। उम्मीद है सियासी जमातें और इस्टाब्लिशमेंट गौर और फिक्र करके कोई हल निकालेंगे। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मुस्बत रिस्पांस भी आ जाएगा। पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मसाइल हमेशा बैठ कर और मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होते हैं। वफाकी वज़ीर नाज़र ताड़र ने कहते हैं, वसाक़ जमहूरियत ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। मार्शल लॉ दौर में मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। आइन सबसे मुक़द्दस और मोतबर है। पाकिस्तान में जाड़े की धूम, बालाई इलाकों में सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बालाई इलाकों में ठंडी हवाओं का राज। गोब्स -8, स्कर्दू ज़ियारत -7, कल्लात -6 रिकॉर्ड। मरी और गलियात में भी दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। इस्लामाबाद में भी सर्दी जोबन पर, सुबह के वक्त घास पर कोहरा जम गया। रूस अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, 4 साल से ज़्यादा अरसे में अमेरिकी मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की, ताहम मुमकिन बातचीत के लिए तैयार हैं। रूस ने शाम में अपना मिशन पूरा कर लिया है और यूक्रेन में जंग जीत रहा है। दूसरी जानिब बरतानिया का आइंदा साल यूक्रेन के लिए $286 मिलियन फौजी इमदाद पैकेज का ऐलान। फौजी इमदाद में ड्रोन्स, कश्तियाँ और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भी शामिल। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेनी बहरिया को मजबूत करने के लिए छोटी कश्तियों और निगरानी के लिए ड्रोन्स फराहम किए जाएंगे।